नमस्कार बंधुगण मोर यूट्यूब चैनल पेपरमैन इंडिया को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आपण एवं देखुंत गोटे जगार किसी लुगापटा बंधा हुई रही किसी खेलना सेठारे सजा हुई। आपण माने भावुथिबे यह एक दुकान किंबा से जातीय जिनिस। देखंतु किपरि सुंदर भाव बॉल गुड़िक रही। एठारे मध्य अनेक प्रकारर लुगापटा देखंतु केमिति बंधा हुई रही। सार्ट केमिति टी सार्ट केमिति भाव सजा हुई रही। उपरको आपण देखंतु छोट पिला मानकर सार्ट बा स्वेटर मध्य केभଳି रही। टोपी मध्य देखंतु किपरि रखा जाइछि। एई जो सजा हुई रही एगुड़ी को देखला बेलକୁ लाଗୁଛି ଏହା ଯେମିତି कौनसी एक दुकान बा से जातीय जिनिस। मात्र यह आज्ञा कौनसी दुकान घर नुहे, यह होची धूलीघर फाउंडेशन रो घर। धूलीघर फाउंडेशन एक स्वेच्छासेवी संस्था जो स्वेच्छासेवी संस्था प्रत्येक दिन लोक मानक ठारू सेमानंकर बळका जिनिस संग्रह करिथाय एवं ताकू ठीक भाव सफा सुतरा करी आयरन करी पुणी जो मानकर आवश्यकता से मानक पाखरे पहुंचाई थाए। धूलीघर फाउंडेशन रो मुख्य श्री गगन पैताल प्रत्येक जिनिस संग्रह करते। जी जहा दिए ता से संग्रह करते। प्रथमे प्रथमे से केवल व्यवहार उपयोगी लुगा संग्रह करथिले। वर्तमान किंतु लोक मानकर व्यवहार उपयोगी प्रत्येक जिनिस जहा किछि हेई पारे जहा मिलुछि ताहा से संग्रह करनेउछंती। सुटकेस हो कि टिफिन कैरियर हो किबा अन्य बासन कुसन हो प्रत्येक जिनिस तांकर संग्रह योग्य होई पारिछि। जहा किछि मिलिला अन्य माने जहा किछि प्रदान कले जहा से मानकर बळका सेगुड़िक मिलिला तुरंत सेगुड़िक ठीक ठाक भाव में सजेई सफा करी ताकू व्यवहार उपयोगी कराई पारुछंती श्री गगन पैताल। गगन पैताल पोस्ट ऑफिस रे काम करुथिले। सेबेठारू तांकर एही निशा आरंभ होईछि अन्य मानक ठारू विभिन्न प्रकार जिनिस संग्रह करिबा और सेगुड़िक पुनर्बार व्यवहार उपयोगी बनै अन्य मानक पाखरे पहुंचाइबा। प्रथमे प्रथमे राजधानी भुवनेश्वर रे से ही काम गुड़िक जारी रखिथिले। मात्र परवर्ती समय रे ताहा राज्यर समस्त स्थान को व्यापी जाइछि। तांको घर एक गोदाम घर सदृश हो जाइछि। आपण मते भाबुथिबे ए काम रे तांको परिवार रो अन्य लोक माने असंतुष्ट हेउथिबे। नाय आज्ञा सेमिति नुहे। गगन पैतालଙ୍କ परिवार रे तांको पत्नी तांको पुओ पुत्रवधू नातुणी से माने समस्ते यही कार्यक्रम को सहयोग कर तो आज गगन पैताल वस्त्र वस्त्रहीन एक आशार किरण साजिछन्ते एवं वस्त्र मनीष भाव परिचित हो पारिछन्ते। अन्य मानक ठारू व्यवहार उपयोगी सेमानंकर बळका जिनिस को संग्रह करी से जे उदाहरण पालटिछन्ती ताहा साधारण रे एक नजीर सृष्टि करिछि एवं एक स्वतंत्रता स्थापन करिछि। ये देखंतु तांको परिवार को पत्नी एवं से किपरि पुराना जोता गुड़िक सफा करुछन्ते। ए सफा हो सारा परे से जोता गुड़िक व्यवहार उपयोगी हो गला परे ताकू से अन्य मानक पाई नहीं जाती। देखंतु तांको पत्नी किभଳି भाबरे पुराना सार्ट पैंट गुड़िक सफा करी सुखाउछन्ते। ए हेउछि सही गगन पैताल जे भुवनेश्वर चकईसियाणी ग्राम रे रहुछन्ती एवं तांकर सेवा कार्य जारी रखिछन्ती। थरे सफा हो गला परे सेगुड़िक एक गाड़ी रे विभिन्न जान को यात्रा करिथाय। सेठारे सही जिनिस गुड़िक बाहर करी गाड़ी रू बाहर करी से अन्य मानक पाखरे पहुंचाइबा को लागि थांते। ओडिशार विभिन्न प्रांत को आज तांको द्वारा संग्रहित जिनिस गुड़िक बहु अनुष्ठान सहयोग जाई पारुछि
ଏବଂ କାମରେ ଲାଗିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି କାମରେ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏକ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଉ ତାହା ହିଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଗଗନ ପୈତାଳଙ୍କର ଜୀବନର କାହାଣୀ, କାହିଁକି ସେ ଏପରି ଏକ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ଆଜି କେମିତି ଭାବରେ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଷ୍ଟୋରି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ କିଭଳି କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନ ଶୁଣିଲେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭେଟିବା ଶ୍ରୀ ଗଗନ ପୈତାଳ। ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବଳକା ଥିଲେ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଇଏ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣେ ମା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ପାଣି ବିହାର ପୋଷ୍ଟାଲ କଲୋନୀ ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂ ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ କମ୍ ପଇସା ଦରମା ଥିଲା, ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ଯାଏ ସେପଟେ ମାଆକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରେ। ସେ ମା କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦେବୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଲୁଗା ନେଇ, ସେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେଟା ଛିଡ଼ା ଶାଢ଼ୀଟା, ତାର ଲାଜ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ସେ ଶାଢ଼ୀର ବି ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ 118 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଦରମା, 85-86 ମସିହା କଥା। ତାକୁ ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି, ତାକୁ ଖୁଡ଼ି କହିଲି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ତାକୁ ଦେଇଦେଲି, ସେ ତାକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ତମା ପିନ୍ଧିଲେ ଶାଢ଼ୀକି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରେ କେମିତି ତାକୁ କେତେବେଳେ ସଫା କରୁଛ ନା ରାତିରେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ପୁଣି ସକାଳୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଆସେ। ତେଣୁ ବଳକା ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ହୃଦୟ ଭିତରେ, ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଭାଇଙ୍କ ଜିନିଷ ଭାଇ ବି ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ଇଏ କରୁଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ 91-92 ବେଳକୁ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା ଟିକେ। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଚିଠି ନେଇଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବଳକା ଥାଏ ଏସବୁ ନେଇ ଆସେ। ସୀମିତ ଥିଲା ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆରେ ଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତାପରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ବଢ଼ିଗଲା। ଏବେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର 25-26ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ, ଇଣ୍ଟର ଏରିଆ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ସେ ଏରିଆକୁ ସବୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ କନ୍ଧମାଳ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଝର କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋତା, ଖେଳନା, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ବାସନ କୁସନ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣାଟାକୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କି ସେଇ ଯୋଉ 91 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହଉ କି 85 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଏଟାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ବି ଟାହିଟାପରା କରିବା ବା କିଛି ଖରାପ କରିକି କହିବା? ହଁ, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଏନି, ଗୋଟେ ପାପ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୋଟର ସାଇକେଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଲେ ପାପ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଣଦେଖା କରିକିରି ଚାଲିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେମାନେ ବି ସହଯୋଗ କଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ବାରଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସହଯୋଗ କଲେଣି, ନାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଜେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଯାହାର ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆରମ୍ଭ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥିବ, ଘରୋଇ ପ୍ରେସର, ଚାକିରିର ପ୍ରେସର, ତାକୁ କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଗଲେ? ବାଧା ବିଘ୍ନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ରହିବ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ, ବେଶୀ ସମୟ ସେପଟରେ ଦେଉଛ, ଇଏ କରୁଛ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଆସେ। ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ଏବେ ଆମ ପରିବାରରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ପରିବାର ସହଯୋଗ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ। ଘର ନ ସଜାଇଲେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେବନି, କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଶବମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ପୋଡ଼ିବା ବା ସେମାନଙ୍କର
ମୁଖାଗ୍ନି ଦବା ଏଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିଥିଲେ? ସେଇ ଜିନିଷ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଚାଚା ଆପଣଙ୍କର ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡା ପାର୍କ ବସ୍ତି ଥିଲା ସେ ସେଠି ଟଲି ପୁଲର ଥିଲେ। ସେ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କର ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମୁସଲମାନ ବୋଲି କେହି ଛୁଇଁଲେନି। ତେଣୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି, ଗଲାପରେ ମୋତେ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ସାର୍ ଏମିତି କାଲିଠୁ ସେ ଚାଚା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି ମୁସଲମାନ ବୋଲି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଭାଇଙ୍କର ଶବ ପୋଡ଼ାଯାଏ। ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ସେଇଟା ଅଜଣାତରେ ହେଇଥିଲା, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲି। ଯାହା ବି ସେବେଠୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଘୃଣା କରିବା? ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଭଲ, ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଶବ ହେଇଗଲା, ଛୁଆଁଛୁତ ହେଇଗଲା, ସେଟା ତ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି ଶରୀର ନା। ତେଣୁ ସେବେଠୁ ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଶରୀରଟାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନକ୍ଲେମ୍ଡ ବଡି ରହିଛି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଡକ୍ଟରମାନେ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବଡି ମିଳୁନି। କାହାର ଆଖିଟା ଭଲ ଅଛି ଦାନ କରିଦେଲେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିପାରିବ ତା ଆଖିରେ? ତ ଏଇସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେ, ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ ସେନ୍ସରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖୁଛେ। 2019 କରୋନା ସମୟରେ ଏମିତି ଘଟଣା ତ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କଲେ? ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ବାଣୀବାର ପୋଷ୍ଟାଲ କଲେ ଓଭରବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ, ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଛୁଇଁଲେନି, ତା ପାଖକୁ ଗଲେନି, ଖାଲି କଲ୍ଟା ଆସିଲା, ଆମେ ଗଲୁ ଗୋଟେ ପିପି କିଟ୍ ମାଗିଲୁ, ସେଇଟା ବି ସେ ମନା କରିଦେଲେ, ନାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପିପି କିଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ସତ୍ୟନଗର। ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୟ ଥିଲା ବାତାବରଣ, ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କିଛିଟା କଷ୍ଟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆପଣ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନସିକତାରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତୁ, ସବୁ ସୁବିଧା ଉପରବାଲା ହିଁ କରିଦେବେ। ତେବେ ବସ୍ତ୍ରବନ୍ଧୁର ଆଖ୍ୟା ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଶବବନ୍ଧୁର ଆଖ୍ୟା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଜଣେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ, ଆଉ ଆପଣ ସେଇ କାମଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର ହେଲାଣି, ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ତ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧିକା ଦେଖିବେ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ମଲ୍ କରିବି, ଯୋଉଠି ଆସିକି ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିବେ, ଚେୟାର ଟେବୁଲ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବେ, ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଗୁଡ଼ା ରିସାଇକେଲ ହେଇପାରିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇଟା ନୂଆ କି ପୁରୁଣା। ଏସବୁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲାନି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନରେ ନିବେଦନ କରିଛି, କେହି ସପୋର୍ଟ କଲେନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିଜର ଘରେ ଆମେ ତାକୁ କରିକି ଯେତିକି ପାରୁଛୁ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ବୟସ ଆସିକରି 70 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ତେଣୁ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଗୋଟେ ଧୂଳିଘର ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବୋଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଇଛୁ। କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ, ହୁଏତ ଆମର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଚାଲି ରହିବ, ଏଇଟା ଜିନିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସେଥିରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯେ ଏଇ କାମ ଆଗକୁ ନିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କେତେ ଦୂର ଅଛି ଏଇ କାମ ପାଇଁ, ନା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ? ସେଇଟା ତ ମାନେ ସମୟ କହିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇ ଆଶା କରିଛୁ, ଆମର ହୁଏତ ଆମ ପରିବାରର ଲୋକ ରହିବେ କି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ରହିବେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନେ ରହିବେ, ମାନେ ରହିଲେ ହୁଏତ ସମୟ କହିବ କ'ଣ ମାନେ ଚାଲିପାରେ କି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ। କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି, ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି କାମଟାକୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଝିରେ ଇଏ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ବା 40 ବର୍ଷ ପରେ ଆ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯୋଉଟା ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି, ଯେ ନା ମୋ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ କାମଟେ ହାତକୁ ନେଇଥିଲି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳିଆପାଣି ପାଖରୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ନଗଡ଼ା ଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ମଲ୍ହାର ସାହି। ମଲ୍ହାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ପ୍ରାୟ ସେ ତ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ସେଠି 12ଟି ନା 13ଟି ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକରି। ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଗାଧଉନ, ମାନେ ଯାହା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇ ଖଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ଯଦି ଗାଧେଇବେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ।
ଏଇଟା ଆମକୁ ମାନେ ଭାବି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଏ କାମଟା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଡ୍ରେସ୍ ଅଭାବରେ ଲୋକ ଗାଧୋଉ ବି ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଟି କପଡ଼ା ମକାନ 3ଟା ଜିନିଷ ରହିଛି, ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରୁଟି କୁହନ୍ତୁ କି ମକାନ କୁହନ୍ତୁ କି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ସ୍କିମ୍, କପଡ଼ା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ଗୋଟେ ରାତି ଶୋଇ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ବସ୍ତ୍ର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ସବୁଆଡ଼େ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ, ଏବଂ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଆଗେଇ ଥିବାରୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ନଗର ମାନେ ଆପଣ କହିଲେ ସୁକିନ୍ଦା କାଳିଆ ପାଣି ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଖୁସି ଦେଇଥିଲା ଯେ ନା ହଁ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି। ସେମିତି କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସେମାନେ କେହି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ନା ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାକୁ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହାରର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ସେମିତି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ? ମୁଖ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ବସ୍ତ୍ର ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଥିଲା ପଞ୍ଚସଖା କୁହନ୍ତୁ, ରେଡ୍ ସୁତି ସୋସାଇଟି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡର। ସେ ଯଦି ବି ଆମେ 25-26ଟା ଜିଲ୍ଲା ଯାଇ ବୁଲି ସାରିଲୁଣୁ, କେବଳ ସେ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଗୁଡ଼େ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେଇଛି। ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି, ସେମାନେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ କେତେବେଳେ ଗଲେ ବି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାରର ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କପୁଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଏତେ ଭଲ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ କମ୍ ହେବ। ସେମାନେ କପଡ଼ା ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଘରର ମେଟେରିଆଲ ଥିଲା ଆମକୁ ସେସବୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ କହିଥିଲି ଗାଡ଼ିଟା ନିହାତି ଦରକାର ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ନେବା ପାଇଁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିଲେ, ନିରୁପମା ବିଶ୍ୱାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ କ୍ୟାମ୍ପର ଆମକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାକୁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଫିଙ୍ଗି ଫାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼େଇ ଖଣ୍ଡେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଖତ ଖାଉଛି, ସରକାରୀ ଅଫିସ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେସରକାରୀ ଅଫିସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ହେଉ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଇଟମ୍ ହେଉ, ସବୁ ଖତ ଖାଉଛି। ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଖତ ଖାଉଛି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ନାଳରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ନଦୀରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ବି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁତ ଅଭାବ ଦୂର ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବଳକା ଥିଲେ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ବା ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ ବଳକା ରହୁଛି, ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।